فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخوتي في الله، فما زال حديثنا موصولا في دراسة شرح كتاب عمدة الأحكام لمعالي الشيخ الفاضل صالح الوحيدان رحمه الله تعالى، وشرعنا في باب أو كتاب الطهارة، كتاب الطهارة بعد المقدمة، والحمد لله قد شرحنا المقدمة شرحا يسيرا. بلال يقرأ إن شاء الله كتاب الطهارة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. كتاب الطهارة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. من حفظ هذا الحديث؟ كيف كان مغزي الحديث؟ أبي قيس تفضل. عن عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنية، وإنما في رواية قلت إنما الأعمال بالنية، في رواية بالنية، في رواية بالنيات، في رواية بالنيات. حرك الحروف، حرك الحروف، بارك الله فيك. وفي رواية بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله وإنما لكل ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله. إذا انتبهنا بعض الكلمات. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت، وفي رواية بالنيات الجمع بعد المفرد. نعم. وإنما لكل امرئ ما نوى. أخذ يرد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي رواية بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يصيبها إلى دنيا يصيبها ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحمد لله جيد. تبه إلى يصيبها. طيب ندخل ها يصيبها ها داود. طيب الحمد لله. إذن قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة، ورأينا ما هي الطهارة في درسنا الماضي. Qui nous rappelle c'est quoi الطهارة؟ ما هي الطهارة؟ نعم قيس. التطهر من الحدث والأخبث. التطهر فقط؟ لا. أولا في اللغة dans le arabe c'est quoi الطهارة؟ propreté، النظافة. النظافة، الطهارة في اللغة هي النظافة، أي ارتفاع الحدث وزوال النجس. ارتفاع الحدث وزوال النجس. Dans la langue arabe, la tahara c'est la propreté. C'est l'absence de souillure et l'absence d'impureté. C'est ça. لكن نعم قد يطلق على الفعل، أي فعل التطهير أو التطهر. Mais il peut être aussi utilisé pour désigner l'action elle-même, qui est le fait de se purifier. Donc ça désigne les deux notions. La notion de propreté, l'état de propreté, mais aussi ça désigne l'action de purifier, le fait d'enlever la souillure, raf' al-hadath, et le fait d'enlever l'impureté, izalat al-najas. D'accord? Donc tahara ça désigne les deux, al-hal ou al-fi'l. جيد؟ c'est bon? وذكرنا الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. On a vu les deux propretés ou les deux purifications qui sont matérielles ou immatérielles. D'accord? Matérielles يعني الوضوء والغسل، وإماتيريال معنوية يعني في العقيدة وفي السلوك وفي الأخلاق وهكذا. جيد؟ ثم يقول أو يعني يروي هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه. Donc, le hadith que vous connaissez tous, dans lequel il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a d'acte que par l'intention, ou que par les intentions, dans l'autre version. D'accord? Donc, le sujet de ce hadith, c'est quoi? An-niyya. An-niyya. طيب. أي بيان منزلة النية في الأفعال أو بيان منزلة النية من الأعمال. D'accord? Le sujet de ce hadith, c'est l'exposé de l'importance et de la place de l'intention au niveau des actes. La place primordiale de l'intention au niveau des actes. ولذلك يحتاج الإنسان أن يحسن استصحاب النية. استصحاب النية في كل ما يفعل، ويحاسب نفسه في أمرها، فإن النفس أمارة بالسوء، والإنسان إذا تتبعها بخير وفق إلى سبيل الخير. إذا تتبع نفسه بالخير وفقه الله إلى الخير. لكنه إذا أهملها فإن الله جل وعلا يقول إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. Donc, le sujet de ce hadith, on a dit la place de l'intention dans les actes. Donc, la personne, elle a besoin, à travers ce hadith, on comprend que la personne elle a besoin de prêter attention et de veiller toujours à avoir une bonne intention dans ce qu'il fait. Pas seulement dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il dit, et même dans ce qu'il ne fait pas. Même lorsqu'il ne fait pas une chose,
il faut qu'il ait une intention pour laquelle il n'a pas fait cette chose-là. Voyez? Donc l'être humain qui est doué de raison, lorsqu'il fait une chose, lorsqu'il dit une chose, ou lorsqu'il ne fait pas une chose, et lorsqu'il ne dit pas une chose, c'est toujours avec une intention. Sauf s'il est en train de dormir, ou sauf s'il est majnoun. Sauf s'il est majnoun. Et s'il est aqil et réveillé, mustayqidh, لابد أن يكون النية صاحبة لعمله. Donc la personne doit, on a dit, toujours veiller par rapport à cette intention-là, l'examiner, et elle doit examiner donc sa personne, son ego, par rapport à cette intention. Parce que un nafs, l'ego, la nature humaine de la personne, comme il dit Allah tabarak wa ta'ala, ammaratun bis-sou, elle incite au mal. هذه النفس, cet ego-là, il incite au mal. Jaïd, énormément. Donc à toi de faire attention. Parce que vu qu'elle incite au mal, c'est sa nature, elle est comme ça. Vu qu'elle est comme ça, donc si tu la laisses, et si tu n'en prends pas soin, et si tu ne fais pas attention justement à la réformer, à la dompter, à la domestiquer, hein, forcément, eh bien, elle va t'amener vers le mal. Celui qui laisse son nafs aller où il veut et faire ce qu'il veut, forcément, elle ne va pas l'amener vers le bien. Elle va l'amener vers le haram. Donc, pour que elle ne t'amène pas vers le haram, à toi de l'amener vers le bien. Et comment l'amener vers le bien? Parmi les outils qui te permettent de l'amener vers le khayr, vers le bien, eh bien, an-niyya. Ihsan an-niyya. Tu dois faire attention à tes intentions. Pourquoi je fais ceci? Pourquoi je fais cela? Pourquoi je ne fais pas ceci? Et pourquoi je ne fais pas cela? Il n'y a que comme ça que tu vas réussir à amener ton nafs vers le khayr et vers le salah, la vertu. نعم واضح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية. إنما هي أداة حصر، أداة الحصر، والحصر تخصيص الشيء بشيء. هذا هو الحصر، تخصيص شيء بشيء. Donc il commence la parole, le hadith, par le mot innama. Innama al-a'malu. Donc innama, dans la langue arabe, fait partie de ce qu'on appelle les outils de spécification ou d'exclusivisation. C'est-à-dire le fait de rendre particulier une chose par une autre. Rendre particulier une chose par une autre. Innama al-mu'minuna ikhwa. Innama adat hasr. Donc Allah tabarak wa ta'ala dans ce verset, il dit Innama al-mu'minuna ikhwa. Donc il rend particulier les croyants par une qualité qui est la fraternité. فخص الله جل وعلا المؤمنين بالأخوة لله تبارك وتعالى. Il a spécifié le lien de ces croyants-là par le lien religieux. تخصيص شيء بشيء. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا. Dans le verset où il dit les croyants إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله. Il a particularisé les croyants par le fait qu'ils ont cru en Allah et au son messager. Et puis ils n'ont eu aucun doute. Raib, c'est le doute, le shak. Sans aucun doute, sans aucune hésitation. Donc il a particularisé la foi des croyants par le fait que cette foi-là, elle est dénuée de tout doute. D'accord? Donc on revient ici. Innamal a'malu bin-niyya. Donc ici, Allah Jalla wa Ala, il a particularisé, il a spécifié al-a'malu, les actes, par quoi?
par l'intention. النية. الأعمال جمع عمل وهو ما يقوم به الإنسان. العمل ما يقوم به الإنسان من قول أو فعل أو ترك مقصود. قول، فعل أو ترك مقصود، مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن فعل، والوضوء فعل، وترك السرقة هذا ترك السرقة قصدا، وترك شرب الخمر، وترك الزنا، هذه التروك. طيب، أما القراءة أو الصلاة أو الوضوء أو الحج هذه أفعال. طيب، donc il dit إنما الأعمال. الأعمال c'est le pluriel de عمل. عمل un acte, أعمال des actes. طيب, et ici, eh bien, ça désigne ce que la personne fait. Mais rentre dans ces actes, on a dit, le fait de faire une chose, le fait de dire une chose, mais aussi le fait de délaisser une chose, volontairement. Ça rentre aussi dans le terme amal. C'est une action, le fait de délaisser, c'est une action. D'accord? Donc, lorsque tu pries, ça c'est une action. Lorsque tu fais le wudu, c'est une action. Lorsque tu invoques Allah, c'est une parole. C'est une parole. Lorsque tu lis le Coran, c'est une parole également en même temps, que c'est une action. Mais lorsque tu délaisses les péchés, tu délaisses la fornication, tu délaisses l'alcool, tu délaisses la désobéissance aux parents, tu délaisses le vol, le mensonge, ça c'est des délaissements, des taurouk. Mais ces délaissements-là entrent dans la définition de l'amal, l'acte. C'est un acte de délaissement. واضح؟ نعم. طيب. بالنيات. النيات جمع قيس نية. وهي القصد والإرادة. النية هي القصد والإرادة. والباء للمصاحبة. بالنية حرف الباء هنا للمصاحبة. والمعنى أن كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بالنية. كل عمل لا بد أن يكون مصحوبا بالنية، لأن الباء قلنا للمصاحبة. واضح؟ فإذا وقع من عاقل له، إذا وقع عمل من شخص عاقل غير مجنون، فلا بد أن يكون عمله مصحوبا بالنية. نعم. Donc, il dit par la suite, إنما الأعمال بالنيات. Il n'existe pas d'œuvre si ce n'est à travers les intentions. D'accord? Donc, niyat, c'est le pluriel de niya. Jaïd? Comment s'appelle ce pluriel, Rachid? ما هو نوع هذا الجمع؟ inverse les mots, inverse. جمع voilà المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم بزيادة ألف والتاء. زيادة ألف والتاء. مؤمنة مؤمنات، مسلمة مسلمات، قانتة قانتات، نية نيات. واضح؟ Donc c'est le pluriel de niya, les intentions. Et l'intention, dans la religion, c'est quoi? Eh bien, c'est l'objectif et la volonté. L'objectif, le but et la volonté. C'est ça le niya, l'intention. D'accord? Donc celui qui n'a pas de volonté, il n'a pas de niya, il n'a pas d'intention. Quelqu'un qui n'a pas sa raison, il n'a pas de volonté, donc il n'a pas d'intention. Jaïd. Et la lettre ba qui est juste avant an-niyya, 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 il exprime ce qu'on appelle ici al-musahaba, l'accompagnement. L'accompagnement. C'est important ça, de le savoir. Parce que cela voudra dire
que lorsqu'il dit « Innamal a'malu bin-niyyat », ça veut dire que lorsque quelqu'un qui est doué de raison fait une action, son action, elle est forcément accompagnée d'une intention. C'est obligé. Quelqu'un qui est doué de raison, qui est réveillé, qui ne dort pas ou qui n'est pas en état de coma, lorsqu'il fait une chose, cette chose, elle est forcément accompagnée. Mas'houb. Bimala bin-niyya. C'est pour ça qu'on dit que la lettre B ici, elle désigne al-musahaba, l'accompagnement. D'accord? Et ça, lorsque vous retrouverez, Inch'Allah, cette lettre-là dans d'autres textes, et qu'elle désigne al-musahaba, eh bien, tu comprendras que c'est pour dire que la chose, elle est accompagnée de telle ou telle chose. جيد؟ نعم. وفي رواية بالنية أي أن بعض من روى الحديث رواه باللفظ بالنية. إنما الأعمال بالنية وهي مفرد النيات لكنها بمعنى الجمع لأن المراد بها الجنس. On a vu dans d'autres versions, il a été rapporté qu'il l'a dit بالنية au singulier, l'intention et pas les intentions. Mais ce qui est visé, c'est les intentions. Même à travers le singulier, ce qui est visé, ce sont les intentions. Parce que, au singulier, ça désignera le genre de cette chose, le genre qui est l'intention. Comme lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parfois dans certains hadiths, il va utiliser le singulier pour parler des gens, du pluriel. Ar-rajulu kada wa kada. L'homme kada wa kada. Il parle de tous les hommes, pas juste un homme. Parce qu'il parle de jins ar-rajul, le genre de l'homme. مثلا الرجل أحق بمجلسه. الرجل أحق بمجلسه. وإذا خرج إلى حاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. Dans le hadith, il dit l'homme est prioritaire par rapport à sa place. الرجل أحق بمجلسه. فإذا خرج لحاجته, donc lorsqu'il sort pour un besoin quelconque, ثم عاد, qu'il revient, il est prioritaire pour reprendre sa place. Comme quelqu'un qui vient à la mosquée, qui a pris une place, puis qui est parti faire le wudu. Et quand il revient de faire le wudu, si quelqu'un s'est mis à sa place, il a le droit de reprendre sa place. D'accord? C'est bon, frère? Donc lorsqu'il dit ar-rajul ici, l'homme, au singulier, mais ça concerne tout le monde. C'est pas juste un seul homme. Non. ثم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc on a encore innama ici. Peut-être hasr. Encore une spécification d'une chose par une autre. Qui est ici, eh bien, le fait de particulariser كل امرئ. يعني إنسان. امرئ c'est insan, une personne. C'est-à-dire que la personne, elle n'obtient que en fonction de ce qu'elle a eu comme intention. Ma nawa. Nawa, c'est un fi'l ici. C'est le madi. C'est un verbe au passé. Nawa, qui veut dire avoir une intention. Nawa, yanwi, inwi, niya. ثم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فالهجرة في اللغة هي الترك. الهجرة في اللغة هي الترك. يقال هاجرته أي تركته. هجرت فلان، هجرت فلانا أي تركت فلانا. والمراد بها هنا ترك السكنى في بلاد الكفار بالانتقال عنها إلى بلاد الإسلام والمسلمين. جيد. Donc la hijra. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il nous donne des exemples pour justement illustrer son propos, qui est qu'il n'y a pas d'action sans intention et que chaque personne aura ou obtiendra en fonction de ce qu'elle a eu comme intention. Donc il va donner deux exemples. Le premier exemple, il dit فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ. Celui dont
l'immigration ou l'émigration. Ilallah wa rasoulih. Donc, le hijra, dans la langue arabe, c'est le délaissement. D'accord? Ce n'est pas forcément un voyage d'un pays à un autre, mais c'est le fait de délaisser quelque chose. C'est pour ça que les ulama ils disent, le fait de délaisser un péché, c'est une forme de hijra. Dans la langue arabe, quand tu délaisses un péché, quand tu t'éloignes d'un péché pour aller vers l'obéissance, eh bien, tu as fait une forme de hijra. D'accord? Parce qu'à la base, le hijra, c'est le délaissement, le tark. Donc, je dis pas, c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, hajartu fulanan. J'ai délaissé quelqu'un. Je m'éloigne de lui. Je reste pas avec lui, je parle pas avec lui. D'accord? Je l'ai laissé, taraktu. Mais ce qui est visé dans le hadith, bien sûr, c'est le sens, ici le sens particulier, qui est donc le fait de délaisser les habitations ou l'habitation dans les pays ou les endroits des kuffars, des incroyants, pour se déplacer et aller vers les habitations des pays d'islam. C'est ce qui est visé ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme lorsque donc ils ont quitté la Mecque avant qu'elle redevienne musulmane, il y a un pays des musulmans, pour aller à Médine. D'accord? C'est hijra. Ou lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour aller في الحبشة en Abyssinie, هذه هجرة. طيب؟ نعم. Donc on voit que la hijra peut être fait également d'un pays de kufr vers un autre pays de kufr, si, à condition que tu peux exercer ton islam correctement dans le second pays de kufr, tel que Al-Habasha à l'époque, en Abyssinie. D'accord? Donc c'était pour eux une forme de hijra, ou plutôt le moindre mal, car ils pouvaient exercer leur religion de manière libre en Abyssinie à l'époque. نعم. ثم يقول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. ما معنى إلى الله ورسوله؟ أي إلى دين الله. من كان هجرته إلى دين الله والوصول إلى رضوان الله والجنة. Donc lorsqu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la hijra est vers Allah, ila Allah, vers Allah. Donc ça veut dire quoi vers Allah? C'est-à-dire vers la religion d'Allah, vers la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala et vers le paradis d'Allah. C'est ça le sens de ila Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rasulihi. فما معنى ورسوله؟ المراد به هنا إيه؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الهجرة إليه في حياة محمد صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إليه ليكون في معيته، ليكون في معية أي معه صلى الله عليه وسلم، لنصره وتعلم منه وتأسي بسنته. جيد. أما الهجرة إليه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى أتباعه، أن يهاجر إلى أتباعه صلى الله عليه وسلم ومكان إقامة شريعته. Donc que veut dire la hijra? On a vu vers Allah, mais que veut dire vers son messager sallallahu alayhi wa sallam? Eh bien, du temps de son vivant, lorsqu'il était vivant, ça veut dire tout simplement, eh bien, pour être avec lui, pour être à ses côtés, pour l'aider, pour le secourir, pour le soutenir, pour lui donner de la force, pour apprendre auprès de lui et pour imiter ses pas et sa sunna. De son vivant. Mais après sa mort, ça veut dire quoi? Après sa mort, ça veut dire, eh bien, d'émigrer ou d'aller vers ceux qui le suivent. Vers ceux qui le suivent. Pas vers ceux qui le suivent juste avec la parole, mais qui sont... le prophète, il est à l'est et eux, ils sont à l'ouest. Non, ceux qui le suivent vraiment. Ceux qui les suivent vraiment, qui suivent ses traces, qui suivent sa sunna authentique, qui s'accrochent à la sunna authentique. D'accord? Donc, aller vers eux, vers ses suiveurs, et vers les lieux où
eh bien la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en vigueur et appliquée, walhamdulillah. D'accord? Donc là, on voit à travers la parole du prophète, ilallah wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, l'importance de bien choisir les endroits où tu veux aller lorsque tu fais ta hijra. Lorsque tu fais une hijra, regarde si dans cet endroit-là, il y a atba' Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les vrais suiveurs. Les vrais suiveurs. Ceux qui suivent scrupuleusement la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont éloignés des innovations. Et qui sont éloignés des innovations. Choisis bien ton endroit. Car le but, c'est d'être avec eux. Car le but, c'est pas d'aller dans un endroit, une terre, certes, d'islam, où il y a des mosquées, où il y a des, alhamdulillah, des musulmans de partout, alhamdulillah. Mais d'être entouré d'innovateurs, de ne pas pouvoir apprendre ta religion parce que il n'y a aucun enseignant, aucune mosquée, aucun cheikh de fiable sur la sunna avec lesquels tu peux apprendre ta religion correctement. Combien sont partis dans une terre d'islam, mais à cause de l'absence justement des suiveurs du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ont vu leur foi diminuer. Ils ont vu leur foi diminuer et se sont vus noyer dans la dunya. Noyer dans la dunya, pire qu'en France peut-être. Pire qu'en France peut-être. Car aujourd'hui, dans les pays aujourd'hui musulmans, alhamdulillah, il y a des richesses, de plus en plus des richesses, de plus en plus de choses qui te donnent accès à la dunya plus facilement qu'avant, alhamdulillah. Mais le but de la hijra, c'est pas de voir sa foi diminuer. Le but de la hijra, c'est d'aller là-bas et de voir ta foi exploser, grimper en flèche. C'est à quoi ça sert, c'est bon. Donc, la hijra, ilallah wa rasoulih. Ila atba'ihi, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire vers les suiveurs du prophète. Est-ce qu'il y a des imams sur la sunna? Est-ce qu'il y a des frères sur la sunna? Est-ce qu'il y a des cours sur la sunna? Est-ce qu'il y a des mosquées sur la sunna? Et j'y vais, je me mélange à eux, je me rapproche de eux le plus possible. واضح؟ فهجرته إلى الله ورسوله أي فقد بلغ الغاية التي لا أسمى منها لا أرفع من هذه الغاية ولا أجل وهي الوصول إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. Donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui dont la hijra est faite vers Allah et vers son messager sallallahu alayhi wa sallam, eh bien sa hijra sera vers Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il aura atteint le but ultime. Il aura atteint le but ultime. Il n'y a pas un objectif plus noble, un objectif plus élevé que celui-là qui est de changer d'endroit, de partir, de prendre tes affaires, tes valises, tes bagages, peut-être ta famille avec toi. Eh bien, pourquoi? Pour, on a dit, arriver à la religion d'Allah, à satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala et à gagner le paradis d'Allah tabaraka wa ta'ala, et aussi à atteindre eh bien, l'endroit où sont les suiveurs du prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, les vrais suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. نعم. ثم قال ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وفي رواية ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أي من الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها ولم يذكرهما لم يكرر الهجرة إلى الدنيا يصيبها امرأة إنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه فقط. طيب كما ذكر الهجرة إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا من باب التحقير لشأنهما في أن يكون مراد المهاجر الذي لا ينبغي أن تكون هجرته إلا إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وبيانا
انحطاط رتبة بالهجرة. نعم. Puis il dit donc, et celui dont la hijra est vers une chose de la dunya pour accéder ou gagner une chose de la dunya, de ce bas monde, ou pour épouser une femme, il dit sa hijra, eh bien, sera faite vers ce pourquoi il a immigré. Vers ce pourquoi il a immigré. C'est-à-dire une chose de la dunya ou une femme afin de se marier avec elle. Et vous remarquerez que dans le premier exemple qui est le fait d'émigrer vers Allah et son messager, alayhi salam, il a répété après. Il a dit, celui dont la hijra est vers Allah et son messager, sa hijra est vers Allah et son messager. Il a répété. Alors que pour le second exemple, il ne l'a pas répété. Il a juste dit, celui dont l'immigration est vers une chose de la dunya ou une femme pour l'épouser, eh bien, sa hijra sera pour ça. Khlas. Il n'a même pas répété. Pourquoi? Eh bien, pour montrer l'insignifiance et la bassesse de l'intention. La bassesse de l'intention, par rapport à l'intention première mentionnée juste avant. D'accord? Donc c'est pour nous dire que le muhajir, celui qui fait la hijra, celui qui quitte un endroit pour aller vers un autre endroit, sa seule intention ne doit être que vers Allah. Que vers Allah, rien pour rien d'autre. Pour rien d'autre. Vers Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui fait la hijra pour autre chose, sa hijra, elle a peu de valeur. Elle a peu de valeur. Que dire alors de ceux qui quittent une terre d'islam pour une terre de kufr? Terre d'islam pour une terre de kufr. Allah musta'an. Non. جيد. وقد ألف العلماء في شرح هذا الحديث بخاصة وكتبوا فيه بحوثا ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة في شرح هذا الحديث وتوسع في ذلك رحمة الله عليه. Donc les savants ont rédigé de nombreux ouvrages afin d'expliquer ce hadith en particulier. Et parmi eux, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a une risala, un épître connu dans ce hadith-là, et il a largement expliqué le hadith en long et en large. ومبنى الأعمال النافعة على هذه النية. مبنى الأعمال النافعة على هذه النية. فإذا كان قصد الإنسان في عمله وجه الله سبحانه وتعالى وتمحص في عمله إصابة الحق نفعه. تمحص في عمله إصابة الحق نفعه. لأن الإنسان قد يقصد وجه الله بالعمل ولكنه لا يحسن المتابعة. لا يحسن المتابعة. فلا بد من المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحسن لم ينفعه ذلك العمل. في الحديث المخرج في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc la structure des actions nafi'a, des actions qui te sont bénéfiques, elle est basée sur cette intention-là. D'accord? Lorsque tu fais une action, c'est comme si tu construisais quelque chose. Tu construis quelque chose. Eh bien, ton acte-là, elle ne pourra tenir debout que si tu le construis sur la fondation qui est l'intention, ou qui est plutôt la bonne intention. La bonne intention. Donc, si l'intention, l'objectif de la personne, lorsqu'elle fait quelque chose, ou lorsqu'elle ne fait pas quelque chose, c'est le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala, ou pour espérer voir le visage d'Allah tabaraka wa ta'ala
fil Jannah, au paradis. Taïeb. Et que donc, lorsqu'elle fait quelque chose, eh bien, elle purifie son intention afin qu'il fasse la chose pour plaire à Allah et pour atteindre la validité de son action-là. Dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, elle lui sera profitable. On pourra dire que son acte, il est nafi', il est profitable. Fi dunya wal akhirah. Parce que, pourquoi il est important de dire an yakuna amaluhu ay musiban lil haqq, conforme à la vérité. Et c'est quoi le haqq ici? C'est la sunna. C'est quoi le haqq? C'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car combien de personnes font les choses en désirant le visage d'Allah tabarak wa ta'ala, en désirant satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ont dévié dans ce qu'on appelle al-mutaba'a, dans le suivi. Al-mutaba'a lir-rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le suivi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour ton action, elle soit nafi'a, elle soit profitable, pour toi ici-bas et dans l'au-delà, il faut qu'elle soit conforme. Il faut qu'elle soit conforme, eh bien, à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans le cas contraire, tu ne pourras pas en profiter. Tu ne pourras pas en profiter. Car il dit le prophète alayhi salatu wa sallam, celui qui fait une œuvre sur laquelle notre religion n'est pas, elle sera rejetée. Et celui qui fait une œuvre qui n'est pas conforme à notre religion, à notre sunnah, à notre islam, elle sera rad, elle sera mardoud, rejetée. Même si tu as été sincère, même si tu as fait la chose pour Allah tabarak wa ta'ala. Mais si cette chose-là n'a pas été conforme avec la façon de faire, avec la méthodologie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fa'amaluka mardoud. كما يقال كم من مريد للخير لم يدركه. Combien de gens qui voulaient faire le bien ne l'ont pas touché, ne l'ont pas atteint. Pourquoi? Car soit ils ont manqué de sincérité pour Allah, ou soit ils ont été sincères pour Allah, mais ils ont manqué de conformité avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. فالعمل النافع إذن يلزمه شرطان. الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذان شرطان لا بد من تحققهما في أي عمل يراد به وجه الله. فلو عمل الإنسان عملا يبتغي به وجه الله لكنه لم يحسن المتابعة لم ينفعه. والله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا يكفي مجرد إرادة محبة الله، لا يكفي مجرد إرادة محبة الله تبارك وتعالى، بل لا بد مع الإرادة من النية، ولا بد من المتابعة، وبالمتابعة يتحقق الصواب من العمل. ولهذا ينبغي للإنسان إذا قام بعمل من أعمال الخير أن ينظر هل صاحبه في هذا العمل رائحة رياء، هل فعل هذا العمل يتحدث الناس عن جوده وسعة اطلاعه وغوصه على دقائق المسائل ليقول الناس إنه عالم. Donc, on finira sur ça, Inch'Allah. Sachez que pour que l'action elle soit nafi'a,
elle soit profitable, fi dunya wal akhirah, il faut deux conditions. Deux conditions. Qui nous rappelle c'est quoi un charte? C'est quoi une condition? C'est quoi une condition? Soit présent avant l'action, c'est pas présent. Ça, c'est une différence entre la condition et le pilier. La condition, c'est vrai que c'est avant et le pilier, c'est pendant. Mais je veux la définition. Elle n'est pas pardonnée par l'oubli. Voilà, je veux la définition. Ça, c'est les différences, ça. Différence entre rukn et shurut. C'est ce qui est indispensable pour que l'acte soit valide. C'est ce qui est indispensable pour que l'acte soit valide. C'est-à-dire que si elle est absente, l'acte est toujours invalide. C'est ça? Si elle n'est pas respectée. Par exemple, dans la prière, on a plusieurs conditions. Dans la prière. Combien il y en a de shurut? Salat. Combien de shurut? 14. Non, shurut. 9. 9. 9 conditions. Parmi elles, يعني إزالة الحدث، رفع النجاسة، استقبال القبلة، ستر العورة، وهكذا. 9 conditions. Ça veut dire que si j'ai 8 conditions et qu'il m'en manque une, est-ce que ma prière elle est valide ou pas? Est-ce qu'elle peut être valide à travers les 8 conditions? Il m'en manque une, c'est tout. Hein? Non, jamais. Donc, تعريف الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم. C'est quoi une condition? C'est ceux dont l'absence rend l'acte absent. Ceux dont l'absence rend l'acte invalide obligatoirement. Il manque une condition, l'acte il n'est pas valide, cherche pas, il n'est pas valide. Même si tu as respecté les 8 conditions, il t'en manque une. Par exemple, istiqbal al-qibla, le fait de prier vers al-qibla, alors que tu avais les moyens de chercher, de savoir. Eh bien, ta prière, elle n'est pas valide. Tu dois la refaire. Parce qu'il manque une condition. لكن ما لا يلزم من وجوده العدم ولا الوجود بذاته ou لذاته. Par contre, la présence de cette condition-là, elle n'implique ni invalidité ni validité en elle-même. Ça veut dire que si tu as rempli une condition de la prière, par exemple, raf'u al-hadath, le fait d'enlever l'état d'impureté, est-ce que ça rend forcément ta prière valide ou existante? Non. Il se peut que tu aies fait el-wudu, mais que tu n'as pas respecté une autre condition qui fait que ta prière elle n'est pas valide pour autant. Il se peut que tu aies fait le wudu, mais que tu n'as pas prié après. Il n'y a pas de prière après, mais tu as fait le wudu quand même, alhamdoulilah, pour X raison. C'est ça la condition. La condition, ma yalzam min adamihi al-adam, wa la yalzam min wujudihi al-wujud wa al-adam li dhatihi. Donc, pour que l'acte il soit profitable et bénéfique, il faut 2 conditions. Ça veut dire que si une de ces 2 conditions-là vient à manquer, ton acte il n'est pas valide, il n'est pas accepté, il ne te profitera pas dans l'au-delà. Taïeb. Mais s'il y a une de ces 2 conditions-là, cela ne la rend pas forcément valide pour autant. Cela va dépendre. La première condition, c'est qu'elle soit faite sincèrement pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Jahid, quand tu fais quelque chose, lorsque tu donnes quelque chose, lorsque tu fais une sadaqa, lorsque tu donnes, lorsque tu es bienfaisant envers quelqu'un, tu le fais que pour Allah, tu n'attends rien en retour. Tu n'attends rien en retour. Innama nut'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jazaa wala shukura.
n'attends rien en retour. Ni remerciement, ni récompense. Tu l'as fait que pour satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Inna nakhaf min rabbil yawmin 'abudan qamtarira. Par crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala également. Et deuxième condition, que ton action soit conforme à la sunna. Conforme à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Voyez? Car celui qui fait une chose sincère pour Allah, mais la manière, elle contredit la manière de faire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas prié comme le prophète, il n'a pas jeûné comme le prophète, il n'a pas fait le pèlerinage comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas versé zakat comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa prière n'est pas acceptée. Son jeûne n'est pas accepté. Son pèlerinage n'est pas accepté. Sa zakat, elle n'est pas acceptée. Tant qu'il ne les aura pas fait comme le prophète les a faites, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces deux conditions-là doivent être présentes obligatoirement. Yani, première, on a dit, pour Allah, et deuxième, être conforme à la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam. Et dit Allah Jalla wa ala, dit, si vraiment vous aimez Allah, suivez-moi. C'est-à-dire, faites comme moi. Suivez ma sunna, priez comme je prie. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez prié. Ne priez pas comme vous voulez, ou comme vous imaginez, comme ça vous arrange. Non. Priez comme vous m'avez vu prier. Priez à l'heure, par exemple. Priez à l'heure. Aujourd'hui, Yanni, beaucoup de questions reviennent qui est je commence le travail à 5 heures du matin. La prière est à quelle heure? 6 heures et quelques. Je fais comment? Est-ce que je peux prier avant 6 heures? Al-Jawab. Vous êtes dur. On ne peut pas. On ne peut pas. Il y a min shurut as-salat dukhul al-waqt. Dukhul al-waqt. Aïe, tu peux pas. Et tu peux pas dire non, yani, le travail. Là, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais prié avant l'heure. Avant l'heure. Voyez? Donc il faut prier à l'heure. Il faut dire avant l'heure ou après l'heure? Après l'heure non plus, bien sûr. Après l'heure non plus. Il faut prier, yani, fil waqt. Fil waqt. Pendant le temps de la prière. Donc celui qui travaille tôt le matin, il se débrouille. Non, mais il se débrouille, ça veut dire, il regarde, yani, waqt al-fajr, al-sadiq, et waqt al-shuruq. Il y a combien? 1h30 à peu près, voilà. 1h30. 1h, c'est tout. 1h10. Al-Muhim. Donc il a 1h10. Il se débrouille. Il trouve 10 minutes dans son temps de travail, il sort, il prie. Il y en a, il sort pour fumer une cigarette, lui il sort juste pour prier, il revient. Alhamdulillah. Et si vraiment il ne peut pas, dans ce laps de temps-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour faire le wudu à la maison, qui sont en état de tahara, fait l'amal, et il prie comme il est. Il prie dans le travail. Il est en train de travailler, il prie. Mais il ne prie pas après l'heure. Il ne prie pas après l'heure. Il prie comme il est. Il est en train de, je sais pas moi, de monter un mur. Allahu Akbar. Il monte le mur. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il s'incline. Allahu Akbar. Il s'incline un peu plus bas pour sujoud. Il salli comme il est. Il n'a pas le choix, lui. Mais il faut faire les asbab avant. Faire les asbab. Les asbab, c'est quoi? Aller demander au chef. Aller demander au patron. Aller demander au chef d'équipe. Il se débrouille. Hein? Il peut. Wallah, celui qui est sincère, Allah, il facilite. Mais tu en as, ils te disent, moi, j'ai pas prié à l'heure, je rattrape toi à la maison. Mais quand tu lui demandes, t'as demandé au moins? Non, j'ai pas demandé. T'as essayé, t'as cherché, t'as fait un effort? Non, j'ai pas cherché. Wallah, quand tu cherches, tu trouves. Quand tu cherches, tu demandes, Allah, il te facilite. Mais comme il y en a, dans des endroits, ils ont trouvé des locaux fermés où il y a personne, avec la clé, ils rentrent, ils prient, ils sortent. Personne n'est mort, alhamdulillah. Allah, il te laisse pas tomber. Allah, il ne te laisse pas. Et si jamais vraiment à la fin, tu as fait toutes les causes, tu as cherché, tu as demandé, tu ne peux pas, tu pries comme tu es. Wallah, tu pries comme tu es. Allah Akbar, tu travailles. Tu fais ce que tu as à faire. Tu remplis des papiers, je ne sais pas ce que tu fais. Hein? Voilà.
mais tu t'attends pas après l'heure. هذا لا يجوز. هذا لا يجوز. Oui. Donc il ne suffit pas de faire les choses en disant je fais les choses par amour pour Allah. Tabarak wa ta'ala. Il faut faire les choses pour Allah, bien sûr, mais il faut aussi faire les choses comme il les a faites le prophète alayhi salatu wassalam, ce qu'on appelle al-mutaba'a. Al-mutaba'a. Taïb. Donc lorsque tu fais quelque chose, pose-toi la question. Est-ce que la chose, par rapport à la première condition, est-ce qu'elle est vraiment faite pour Allah? Est-ce que ce que je vais faire, c'est vraiment pour Allah tabarak wa ta'ala, ou c'est pour autre chose? Ou c'est pour autre chose? Ou c'est pour que la personne me rende un service plus tard? Et qu'après je lui dis, tu te rappelles le jour où je t'ai rendu service? C'est pour ça? Ou qu'on te fasse un cadeau, ou qu'on dise de toi, anta jawad, anta karim, tu es quelqu'un de généreux, tu es quelqu'un de hakim. Ou tu es, mashallah, tu as de la science. Ou mashallah, tu lis bien, ou tu as une belle voix, ou tu as une belle récitation, ou tu es un bon arabe. Ou est-ce que tu l'as fait que pour Allah tabaraka wa ta'ala? وهكذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة ومن المخلصين لله دينه سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون.